गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਇਹ ਠਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਤੁਮ ਮਨ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇਹੋਂ ਪੁਜਾਈ। जिस वेले बेबे नानकी बार बार मन भर के आखदे ने मासी जी तरस करो साडे ते परोपकार करो, मैनू मेरी प्यारी भरजाई तो दूर ना करो, पर उन्हां दा फैसला बड़ा अटल है भी रोज़ रोज़ दियां लड़ाइयां तो रोज़ रोज़ दे दुखां तो असी एक किनारा करना चाहुंदे हां। जदों भैण नानकी ने जान लिया भी इन्हां ने अपने फैसले तो पिछे नहीं मुड़ना, आखण लगे जे तुसी चाहो असी भरजाई जियां नूं इन्हां दे सहुरा पिंड भेज दिंने आ। राए भोए दी तलवंडी साडे कोल रह के खुश नहीं, अपनी सस मां त्रिपता दे घर रह के बड़े प्रसन्न होणगे। उत्थे हर तरह की खुशी इन्हां ते इन्हां दे बच्चिआं नूं मिलेगी। असी कदे भी नहीं चाहुंदे ये मन मार के साडे कोल सुल्तानपुर लोधी रहण, पर जे ये इत्थे खुश नहीं तलवंडी जा सकते ने। रहें सास के निकट सुखारे, करें सो पोत्र ना की प्रित पारे। इन्हां नूं अपनी सस मां दा सहारा मिलूगा ते सस मां नूं धी वर्गी नूंह दा सहारा। बच्चे अपनी दादी दी गोद विच खेड लिया करनगे, दादी अपने पोतिਆਂ नूं प्यार जता लिया करूगी। भैण नानकी आखण लगे मन्निया इन्हां दा इत्थे चित नहीं लगदा, पर पिंड जाण नालों पेके जाण नालों सौरे घर जाना चंगा ए। तिनके मन के जान जरामो, तजै ना ले जा मैं निज धामो। सतगुरां दे भैण जी दे बचनां नूं सुन के सस चंदो राणी आखण लगी धीए हुण कुछ नहीं हो सकदा। बड़ी वार मौके मिले, 3 वार असी आके गलबात कीती, हर वार सानू दुखी हो के आउणा पिया। साडा फैसला अटल है, असी अपनी धी सुलखणी नूं लैके ही जाना है। ये इत्थे एक पल भी नहीं रहेगी। फिर जयराम जी ने वेखिया भी ये अपने फैसले तो पिछे नहीं आउणगे। जान गए ने भी जो मूल चंद जी ने कह दिता, जो पटवारी जी ने आख दिता, वो करके विखाउणगे। फिर उन्होंने एक नवा तरीका अपनाया जयराम जी ने भी ठीक है, असी मिन्नतां कर लियां, तरले कर लए, बार बार हाथ भी जोड़ लए, पर साडी बेवसी है, साडी ये मन्नण नूं तैयार नहीं। अनक जतन कर रहे न मन है, 300 ए बिद बचन बखान है। ते फिर जयराम जी एक गल कहन लगे, मन ही मन सोचते भी बड़ा कुछ कह के वेख लिया, समझा के वेख लिया, तरले करके वेख ले, कसमां पा के वेख लईयां, जदों मूल चंद ते चंदो राणी जी एक पैर भी पिछे नहीं हटदे। मतलब इन्ने गुस्से विच ने, अज गुरु नानक साहब जी दे इन्ने विरुद्ध हो गए ने भी वो सतगुरां दा नां नहीं सुन रहे। जे भैण नानकी अपने वीर दी महिमा करदी है, सस चंदो राणी आखदी हथ जोड़े तेरा वीर तैनू मुबारक, साडी ते धी दा घर उजाड़दा। इन्ने गुस्से च बोल रहे आ। उस वेले जयराम जी ने सोचा भी लैके ना धी नूं जाना ही जाना है, साडे कियां रुकना नहीं है, लख कोशिशां करिए असीं निष्फल होवांगे। फिर वो मूल चंद जी के नेड़े आके ना बड़े अदब दे नाल सियाणी गल करदे आ
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਸਦਾ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਠੰਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਓ 2 ਪਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। दोहरा श्री चंद को छोड़िए, ले जावो तिह मात, वो झगरे सो मने इव, पीसा लाहे ਇਹ ਭਾਂਤ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਾਸੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਾਸੜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਤੋੜ ਤੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਬਖਰੇਵੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਢ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸੜ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਧੇਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਧੇਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋ ਰਹੇ ਆਵਾਸੋ, ਤਦਪ ਔਰ ਮੁਝ ਬੋ ਤੇਰ ਵਾਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਏ, ਮੰਨਿਆ ਏ, ਜਾਣਿਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਵੀਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਪਲਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਇਦਾਂ ਤੋੜਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਲੇਤ ਦੇਤ ਮਾਸੀ ਸੁਧ ਰਹੀਏ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਸੰਦੇਸੇ ਕਹੀਏ। ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ, ਦੋਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹਿ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਐ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਗੰਢ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਗੰਢ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋੜ ਦਾ, ਗੰਢ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਤਲਾਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਬੱਚੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਤਰਸ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੱਦਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਰਨ ਜਾਈਏ ਔਰ ਹਿਤ ਧਰੀਏ, ਕਦੇ ਆਪ ਆਵਨ ਮਨ ਕਰੀਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਮਾਸੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ, ਕਦੇ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਗਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਮਾਂ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਵਾਈ, ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਰੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮਨ ਨ ਵਿਚਰਿਏ, ਪਾਛਲ ਰੋਸ ਸਰਬ ਸੋ ਹਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸੋ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਣਦ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਝੋਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ। ਜਦ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਚਤਾਰੀ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਦੇ ਫੇਰੀ ਪਾ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁੱਸਾ ਏ, ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਕੋ ਜਬ ਹੀ, ਮਿਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹਿਤ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ। ਧੀਆਂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ। WhatsApp ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਲੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ।
ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਚਨ ਨੀਰ ਵਿਮੋਚਤ ਦੋ, ਭਾਈ ਬਿਰਹਿ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਸੋ। ਖੂਬ ਰੋਏ ਦੋਨੋਂ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਣਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਵੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋਣੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਲੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਦ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਨਣਦ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦਾ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ, ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਆਪੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਧਰਵਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਖੀ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੈ ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ, ਧਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਸੀਸ, ਲਾਏ ਗਰੇ ਸੋ ਨਾਨਕੀ, ਹਿਤ ਸੋ ਦੀਨ ਅਸੀਸ। ਆਖਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਰੋਏ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰਜਾਈਏ ਤੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਨ ਭਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸੀਸ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਕਰਤ ਦੁਲਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਬੇਰਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਆਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠੇ, ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਨਨ ਭਨਤ ਨ ਜਾਣਤ ਤਿਨ ਕੋ, ਹੀਰ ਬਿਰਹਿ ਹੋਵਤ ਦੁਖ ਮਨ ਕੋ। ਬਸ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੂਆ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਭੂਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਭੂਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹੋਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੂਆ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਭੂਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੂਆ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਨਾ ਖੜਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਅੰਕਾ, ਸੁੰਗਤ ਮਾਤਾ ਬਦਨਮ ਅੰਕਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਰੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ,
ਮੁਖ ਤੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਿਉ ਗੋਬਤ ਸ਼ੈ ਤਜ ਨਸ ਕਾਹੀ, ਤਿਉ ਲਗਾਏ ਗਰ ਛੋਰਤ ਨਾਹੀ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਗਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਘੋਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਐਵੇਂ ਆਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਤੇ 5-7 ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਅੱਜ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਦਨ ਅਸ਼ਰ ਸੋ ਬਦਨ ਭਗੋਈ, ਦੋ ਦਿਸ਼ ਮੋ ਬਿਖੈ ਮਨ ਭੋਏ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਏ ਅੱਜ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਦੀ ਬਰਾਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅਥਰੂ ਭਰੇ ਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਨਕੀ ਦੋ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚਤ ਸੋ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਆ। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਹਿਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਏ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰੋਏ ਨੇ। ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਸਭ ਦਾਸੀ ਦਾਸਾ, ਬਿਰਹਿ ਜਨਤ ਮਨ ਭਾ ਦੁਖ ਰਾਸਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਓਏ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਈ ਐ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਪੁਨ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਬਿਕੁਲ ਭੀ ਬਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਲਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤੇ ਲਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦਮ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੱਲੀਏ। ਧੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪੁੱਤ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਰੋਏ, ਦਾਸੀਆਂ ਰੋਈਆਂ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਰੋਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਨਗਰ ਨਾਰ ਮਿਲਣੇ ਜੋ ਆਈ, ਸਭ ਲੋਚਨ ਜਲ ਧਾਰ ਬਹਾਈ। ਇੱਕਦਮ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਰੋਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਤਾਪ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਲ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬੋਹਰ ਬੋਹਰ ਪਰ ਆਵਤ ਛਾਤੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿਦੇ, ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਨਣਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ। ਦਿਨ ਬੋ ਚੜਿਓ ਪੰਥ ਵੱਡ ਜਾਨਾ, ਚਲੋ ਸਮੂਲੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੌੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਆਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਿਘਲੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਧੀਏ ਬੈਠ ਰੱਥ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੜਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਘੁੱਟ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਲੀ ਕਰ ਮਾਤਾ, ਗਮਨੀ ਤਬੈ ਸੰਗ ਨਿਜ ਤਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਿਛੜ ਚੱਲੇ ਆ। ਰੱਥ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਫਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ